Good morning, beautiful world, and this is reporting live on a drive all the way to our farmhouse at Karzat. And so we are headed off. It's a beautiful, bright, sunny, gorgeous day. And yes, I have got wonderful company in the form of my hubby dearest. So, shall definitely keep all of you posted on our wonderful trip to Karzat. Here we go. Okay, so we are on a very, very beautiful path, and this is the way to a very gorgeous destination that we are headed to. And truly it is said that when the path is so beautiful, the destination really does not matter. Amazing. And that's the world's best driver. Fantastic. It is impossible to capture the beauty and the serenity of this place on camera. But this is just a small venture. All around, we are surrounded by curtains of green. And there is this spectacular, beautiful, serene river that's flowing. All around, surrounding us on all three sides. Just look at the mountain ranges. And just look at the amazing view. Hi Uma and hi Sanju, and we are at your Karzat farmhouse, and we are totally, absolutely, thoroughly enjoying the beauty and the serenity of the entire place. The place is absolutely stunning and it's spectacular. हे टेरेस दाखव ना असं. Yes, I'm going to show the terrace too. But for now, okay, so as per my earlier promise and as per as what Rahul said, I am now going to show your own terrace to you. And we are just visiting faculty, but wow, what an amazing visit this is. So here goes, and I'm carrying the camera with me so I can record. And Uma, that's your brother lazing around as usual, sitting on his easy chair there, makeshift easy chair. And let's say hi to Uma and Sanju. Yes, and to everybody else on our family number 1 group. And I wish you guys were here, because really this place, it's stunningly beautiful. And thank you so much for opening up not just this place, but the doors of your hearts as well for us to visit. And here is the entire spectacular view of the terrace.
So I guess this visit was long overdue, but finally it has materialized and we are having a whale of a time. So thanks once again. Amazing place, and you guys are equally amazing. And Uma, we are also enjoying in your garden, and there are some very, very beautiful flowers that are in full bloom over here. So I'm taking the camera right into them, not just right up to them. Really, the glory of Mother Nature in full form. Wherever I see, everywhere in fact. Yes, so Uma and Sanju, you have got some wonderful people working at your farmhouse. We are interacting with all of them. Yes, and both of them are Shankar, and so I will call him Shankar, the first one that we know, and he is Mr. Shankar Sawant. नमस्कार सर, नमस्कार ताई. आणि खूपच छान आनंद झाला. दोन्ही आम्हाला ड्युएल शंकरांचं दर्शन झालं आणि फार सुंदर. आमच्यासाठी हे लेमन ग्रास चं हे करतायत, चिरतायत. आपल्या शेतीचं आहे आणि लेमन ग्रासचं ते आमच्यासाठी चॉप करून देत आहेत, बारीक बारीक त्याचे असे तुकडे करून देत आहेत, म्हणजे आम्हाला तो चहामध्ये मस्तपैकी घालून त्याचा आस्वाद घेता येईल. तर फारच सुंदर आणि अतिशय सुंदर वातावरण आहे. अवतीभवती पक्ष्यांचे आवाज आहेत. आम्ही निवांतपणे इकडे बसलेलो आहोत, नवरा बायको मस्त. आणि आता थोड्या वेळाने आम्ही चहा घेणार आहोत, जसं म्हटल्याप्रमाणे चहाचा आस्वाद घेणार आहोत. आणि थोड्या वेळाने आम्हाला हे शंकर भाऊ, मी यांना शंकर भाऊ म्हणणार आहे, आणि ते आम्हाला फार्म हाऊस दाखवणार आहेत, कारण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे इथे बरेच बदल झालेले आहेत. हो, आणि खूप छान वाटलं, तुमची पण भेट झाली आणि खूपच सुंदर तो ट्रिप अराउंड द फार्म हाऊस. Okay, this is Dr. Sharmada Nirlekar reporting live from location in Dr. Sharmada's world, and today we are visiting my sister-in-law's beautiful farmhouse in Karzat, and such an amazing view of the setting sun that can be seen. So come over here and let us cover up the entire view. Spectacular. Complete and spectacular. So it is so beautiful right up to this end. ज्याला आपण आईस पैस म्हणू शकतो असं. येस, अँड दिस इज द टेनिस कोर्ट, आणि भरपूर टेनिस आम्ही खेळणार आहोत. ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है. अर्थात त्या सिनेमात बॅडमिंटन खेळत होते, पण आम्ही टेनिस त्या पद्धतीने खेळणार आहोत इकडे. थँक्यू फॉर द टाइम बिंग. ग्रेट ग्रेट. आता आम्ही इकडे हा प्लॉट कव्हर करतोय. काजूचा प्लॉट आहे हा, काजू प्लांटेशन्स आहेत. वाव, त्यामुळे असं लोकांना म्हणायचं आप हो जाओ बाजू क्योंकि इधर है काजू. आणि आम्ही चाललोय आणि आमचं रेकॉर्डिंग करताय शंकर भाऊ. आणि फार सुंदर आहे, अप्रतिम असा निसर्ग सौंदर्याचा भाग आहे. परफेक्ट लोकेशन फॉर फिल्म शूट. अतिशय सुंदर, फार सुंदर. येस, आणि आमच्या यजमानांना विनंती करतेय त्यांनी पण ह्या परफेक्टली ब्युटिफुल लोकेशनवरती येऊन त्याचं परफेक्शन अजून द्विगुणित करावं. सो हे ते लोकेशन. आणि ज्यानी हम भी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से
कम नहीं है यानी. त्यामुळे हे सुंदर झालेलं आहे. फार सुंदर प्लॉट, फारच सुंदर लोकेशन. आणि जसं मी म्हटलं, या साईडला नदी आहे आणि तो एरिया होतोय कव्हर. नदीचा एरिया सुद्धा चहू दिशेला, चहू बाजूने नदीचा इथे प्रवाह आहे. आणि मुख्य म्हणजे 12 महिने ही नदी इथे वाहते आणि आम्ही स्वतः त्याच्यात अनेकदा पाय पण बुडवलेले आहेत. छान सुंदर शांत तेजस्वी आणि शीतल असा हा परिसर आहे आणि अशी इकडची माणसं आहेत. थँक्यू. माझ्या मागे परिसर दिसतोय, आमच्या मागे परिसर दिसतोय, त्याला पांडव लेणी असं म्हटलं जातं. आणि असं म्हटलं जातं की पांडवाज ॲक्च्युली स्टेड हिअर ॲट अ सर्टन फेज इन देअर लाईफ. आणि मला याच्याबद्दल फार मी वाचन नाही केलं आहे, पण दॅट्स व्हॉट आय हॅव हर्ड. आणि असं एकी बात आहे. आणि अतिशय निसर्गरम्य, निसर्ग सौंदर्याने पुरेपूर असा हा सबंध परिसर दिसतोय. आणि अगदी ह्या रिचेबल आहेत. आणि इनफॅक्ट आम्ही आज त्या गुहेमध्ये एंट्री फायनली मारणार आहोत. थँक्यू. केला गेलेला एक छोटा एरिया आहे, छोटा नाहीच म्हणता येणार, मोठाच एरिया आहे. अँड दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ गॅझिबो, प्लेसमेंट ऑफ गेस्ट. त्यामुळे सध्या आम्हीच गेस्ट आहोत. तर वी आर प्लेसिंग अवर सेल्स व्हेरी वेल इंडीड. आणि फार सुंदर परिसरामध्ये उत्कृष्ट अशी हवा आहे. अजिबात फार उकडत अजिबात नाही आहे. आणि मला असं वाटतं डिसेंबर महिन्यामध्ये रात्रीसुद्धा आम्हाला सांगण्यात आलं आहे कडाक्याची इथे थंडी असते. इनफॅक्ट संध्याकाळपासूनच परिसर याच्यामध्ये गारवा हा आम्हाला जाणवू लागलेला आहे. त्यामुळे दिस इज आय फील अ ब्युटिफुल प्लेस टू सिट, टू रिलॅक्स अँड टू एन्जॉय. थँक्यू. ते झाडे जे मी आणि माझ्या मुलीनी जवळजवळ मी तुम्हाला सांगते ती 8वीत 7वीत किंवा 8वीत असताना माझी मुलगी अमृता आणि मी एकत्र असं आम्ही हे झाड लावलं होतं. आणि त्याचं रूपांतर आज हे एवढं मोठं हे वृक्ष म्हणून झालेलं आहे. आणि खरोखरच निसर्गाची किमया म्हणायची, देवाची कमाल म्हणायची. तर इकडे माझी मुलगीसुद्धा यावर्षी ग्रॅज्युएशन पूर्ण करते आणि ह्या झाडाचं पण आता ग्रॅज्युएशन होत चाललेलं दिसतंय. त्यामुळे फार सुंदर झाड. आणि अमृता, दिस इज द ट्री विच बोथ ऑफ अस हैव प्लांटेड. थैंक यू. ओके, सो वेलकम वापस. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे ट्रैवल सीरीज़ में मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स ऐसे बनाती हूँ और उसके बाद उन वीडियो क्लिप्स का अमलगमेशन, एकत्रीकरण करती हूँ. तो ये है एक बहुत हसीन दिलकश नज़ारा और ये एक आर्च है, बहुत पुराना ये एक स्ट्रक्चर है. और मुझे याद है हमारी शादी जब हुई थी, एक 26 साल पहले की बात है, तब हमने यहीं पे एक फ़ोटो खींची थी और जो आज भी हमारे पास वो बरकरार है. नॉट जस्ट द फोटो बट द मेमोरीज एसोसिएटेड विथ इट एज वेल. और हम अब भी वापस इसी जगह से एक और तस्वीर खींचने वाले हैं, लेकिन कुछ देर में. सो इधर आइए. और ये एक गार्डन, बहुत प्यारा सा गार्डन है जहाँ पे तरह तरह के खूबसूरत फूल हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कितना हसीन और प्यारा नज़ारा है ये. और ये देख सकते हैं आप, इथे आहे एक तुळशीचं वृंदावन. खरं तर इकडे अनवाणी जायला हवं, कारण ते एक देवस्थान आहे. परंतु काटेरी काही काही झाडं असल्यामुळे मी विथ माय सँडल्सच इथपर्यंत जाते. तर हे तुळशीचं जे वृंदावन आहे ते वन ऑफ माय फेवरेट्स आहेत. तशी आमच्या इथे पण भरपूर मी तुळशी बघितलेले आहेत, कृष्ण तुळस आणि श्वेत तुळस. परंतु ही तुळस मला फार आवडते, कारण ही सदाबहार अशी तुळस आहे.
आणि माझ्या नंदेच्या या फार्म हाऊसमध्ये नेहमीच एक फार सुंदर फिलिंग येतं, भरभराटीचं फिलिंग येतं, संपूर्णत्वाचं फिलिंग येतं. आणि माझ्या मागे आपण बघत असाल तर द सन इज सेटिंग, सूर्यास्त होत आहे, पण आमच्या मनामध्ये मात्र होतोय सूर्योदय. थैंक यू. इस सेक्शन में जो कि है, आप भी इधर पधारे. हमारे शंकर भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को, और ऊपर आए, वर या शंकर भाऊ, म्हणजे हळूहळू कॅमेरा इथपर्यंत फिरवा सो लोकांना सुद्धा सबंध परिसराचा आनंद घेता येईल. कारण ट्रॅव्हलॉग टाकण्यामागचं माझा जो हेतू आहे तो असा की मी जे परिसर बघते, ज्यांचं मी नेत्रसुख घेते, जे माझ्या मनाला फार अगदी आत्मीयतेने असे आवडतात, ते मला सगळ्या जगापर्यंत पोचवायची एक इच्छा आहे. त्यामुळे इतकं निसर्ग सौंदर्य खरं तर कुठेच बघायला मिळणं दुर्मिळच आहे. सो थँक्स टू माय सिस्टर इन लॉ, हे इतकं सुंदर अशी जागा आणि सुंदर परिसर याचा आम्हाला अनुभव घ्यायला मिळत आहे. थँक्यू. तर आता आपण उभे आहोत ते म्हणजे पांडव लेण्यांच्या ठिकाणी. आणि ये एक प्रकार की गुत्थी है कि इसे पांडव लेणी क्यों कहते हैं, क्योंकि शायद कभी किसी पहले के ज़माने में द पांडवास हैव एक्चुअली स्टेड हियर, और एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट इट सेड. और अगर आप देखें तो ये कितना आर्टिस्टिकली कार्व किया गया है. एक एक पिलर हम कवरेज देंगे, एक एक पिलर का जो आर्किटेक्चर है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करने वाली हूँ. और दिस इज ऑल मेड इन सॉलिड रॉक, एंड दैट टू अ सिंगल रॉक, अ सिंगल स्टोन. That is what I was enlightened about this place just a few minutes ago. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूर्ण जो एरिया आहे तो अतिशय रॉक सॉलिड दगडी असा हा परिसर आहे. पण इतकं शांत आणि इतकं रम्य वातावरण आपल्याला मुंबईसारख्या शहरात मिळणं तर वेल दॅट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तर मी इथपर्यंत पण जातीये, मी खाली उतरतीये सावकाशीने. आणि आमचे शंकर भाऊ फार सुंदर कव्हरेज करतायत पूर्ण व्हिडिओचं. आणि जसं आपण बघताय इथे पण थोड्याशा पायऱ्या आहेत, तुम्ही हा परिसर सुद्धा कव्हर करू शकता. इथे मी एक पोज देणार आहे लाईक दिस. व्हेरी गुड. आणि आपण जाणार आहोत दुसऱ्या एका सेक्शनमध्ये. आणि कारण जसं मी म्हटलं, मी पूर्ण एरियाला खूप कव्हरेज देणार आहे. बोगनवेली आहेत जागोजागी बहरलेल्या, आणि हा संपूर्ण परिसर अतिशय स्वच्छ ठेवला गेलेला आहे. त्यामुळे खरोखरच क्रेडिटेबल आहे. द क्रेडिट गोज ॲज मच टू इवन द लोकल पीपल स्टेइंग हिअर in and around the area as to the administrators for keeping this entire place and area so clean, so green and so full of all natural beauty. इथे तुम्हाला एक सुद्धा वस्तू आर्टिफिशियल अशी दिसणार नाही. मी इथपर्यंत जातीये कारण इकडे खाली या शंकर भाऊ हा परिसर फार पुढे नाही जाते. नदीचा एरिया आहे, फक्त नदीचा एरिया त्यांनी कव्हर करावा. फार सुंदर आहे. किंवा बेटर स्टील हा. सो माझे यजमान म्हणतात फार पुढे नाही जायचं आहे, त्यामुळे मी फार पुढे जात नाही आहे. सो हा नदीचा एरिया मी कव्हर करायचा प्रयत्न करते आहे आणि तो आम्ही भरपूर केलेला आहे. थँक्यू.
ओके, नमस्ते अँड वेलकम बॅक. आणि सायंकाळची वेळ आहे, संध्याकाळची वेळ आहे आणि दिवे लागण्याची वेळ आहे. आणि खरोखरच आज आमचा स्वागत सत्कार इतक्या सुरेखपणे ह्या दोन्ही शंकर भाऊंनी केलेला आहेत आणि त्याबद्दल अनेक अनेक धन्यवाद शंकर भाऊ. दोघांनाही, आपल्याला पण आणि आपल्याला पण. आणि अतिथी देवो भव ही नुसतीच म्हण आत्तापर्यंत आम्ही ऐकत आलेलो आहोत आणि ह्याही पुढे आपण ऐकणार आहोत, पण त्याची प्रचिती खऱ्या खुऱ्या अर्थाने आज आम्हाला इथे मिळालेली आहे. आणि उमाच तुझं फार्म हाऊस, संजू तुझं फार्म हाऊस अतिशय सुरेख आहे. आम्हाला खूप खूप इथे येऊन खूप आनंद वाटलेला आहे, झालेला आहे मनापासून अगदी. आणि सर्वांचं छान होऊ दे, सगळ्यांच्या तब्येती उत्तम राहू देत, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. धन्यवाद पुन्हा एकदा सर्वांना. अँड बाय बाय वर्ल्ड फॉर नाव. सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम अदर ट्रॅव्हलॉग. बाय बाय. धन्यवाद ताई.